بنی اسرائیل کے اندر میں ایک بزرگ تھا جس کا نام جریج تھا۔ وہ جریج رحمۃ اللہ علیہ بہت عبادت گزار تھے اور انہوں نے اپنی عبادت کر کے ساری زندگی عبادت میں ہی گزاری۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے دشمن تھے، ان کے دشمن نے سوچا کہ کس طرح سے یہ جریج رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا جائے اور اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ سوچا کہ اس کو بدنام کر کے اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے اور اس کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا، سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح سے بدنام کیا جائے۔ بنی اسرائیل کے ہی کچھ لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو کہ زناکار عورت تھی، بدکار عورت تھی، ان کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، کیا تم وہ کام کرو گی؟ اس کے بدلے میں تم کو اجرت دوں گا، یعنی کچھ پیسے دوں گا۔ وہ عورت تیار ہو گئی کہ تم مجھ سے کچھ بھی کروا لو، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ عورت سے کہا کہ دیکھو ہمارے گاؤں کے اندر میں ایک عابد ہے اور اس کو تم کو کسی بھی طرح سے انہیں بدنام کرنا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں یہ کام کر دوں گی۔ چنانچہ وہ عورت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت گاہ کے پاس آئی اور آ کر کے چلانے لگی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ جب انہوں نے چلایا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کیا بات ہے، کیوں چلا رہی ہے؟ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد میں اس عورت سے پوچھا کہ تم کو کیا ہوا، تم کیوں چلا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے گود میں بچہ ہے، یہ بچہ اسی بزرگ کا ہے، میرے ساتھ انہوں نے زناکاری کیا، زنا کرنے کے بعد میں یہ بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہوا یہ مجھے گھر سے باہر نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بچہ کو کون پالے گا جو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ سارے لوگ تعجب ہو گئے، سارے لوگوں کو حیرت ہو گئی کہ یہ بزرگ اس طرح سے کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کا ولی اتنا برا کام کر سکتا ہے، اتنا گندا کام کر سکتا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کے گاؤں کے لوگوں نے اس کی عبادت گاہ کو اجاڑ دی اور کہا کہ تم اللہ کے ولی کی شکل میں تم اللہ کے دشمن بیٹھے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہاں پر لوگ ان کو بے ادبی کے ساتھ پیش آنے لگے، ان کو گالیاں دینے لگے۔ وہ بزرگ نے کہا کہ بتاؤ یار کیا بات ہے، یہ کیوں چلا رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ چلا کیوں رہی ہے وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم لوگ جمع کیوں ہوئے ہو ہمارے گھر کے پاس میں، ہماری عبادت گاہ کے پاس میں تم لوگ جمع کیوں ہوئے ہو وہ بھی مجھے پتا نہیں ہے، اصل میں بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، یعنی گاؤں والوں نے کہا ان بزرگ سے کہ تم نے اس عورت سے زنا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کا باپ تم ہو۔ جب تمہاری ضرورت اور تمہاری خواہش پوری ہو گئی تم اس عورت کو اپنے گھر سے بھگا دے رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر لوگ دیکھیں گے اس بچے کو تو کہیں گے کہ یہ بزرگ غلط ہے، اس لیے تم یہاں سے اس کو نکال رہے ہو اور یہ چلا رہی ہے، اپنی انصاف مانگ رہی ہے، اپنے آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف دو، یہ بزرگ کا بچہ ہے، ان کے ساتھ ہی میں رہنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا خاموش رہو، صبر رکھو، میں تمہیں ابھی بتاؤں گا کہ یہ میرا بچہ ہے یا نہیں۔ اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے کہا اے اللہ یہ لوگ مجھے بدنام کر رہے ہیں کہ میں نے بدکار عورت سے زنا کیا ہے، کیا میں اللہ اس عورت کے ساتھ میں زنا کر سکتا ہوں؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دن رات قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں، مجھ سے کوئی بھی نافرمانی نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ میں تیرا سچا اور پکا ولی ہوں، میں تیرا سچا پکا دوست ہوں، اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس بزرگ نے
अल्लाह से दुआ मांगी और कहा, ए अल्लाह तू इस बच्चे को गोयाई दे, ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप कोई और है। जब अल्लाह ताला से उस बुजुर्ग ने दुआ की, दुआ करने के बाद में सारे लोगों को मुतवज्जा किया और कहा कि ऐ लोगों, तुम लोग सुन लो, जिनाकारी का हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा है, आज मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि ये झूठ है। बुजुर्ग ने उस बच्चे से पूछा कि बच्चा तू बता कि तेरा बाप कौन है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को गोयाई अता फरमाई। बच्चे ने कहा, जरीज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप एक चरवाहा है जो कि बकरी चराता है, ये मेरा बाप नहीं है। इसके ऊपर में झूठा तोहमत लगाया गया है, इसको बदनाम करने की कोशिश किया गया है, मेरी माँ इसको बदनाम करना चाहती है। तो फिर जो है सारे लोग हैरत में आ गए कि इस औरत ने बुजुर्ग को बदनाम करना क्यों चाहा। उसके बाद फिर औरत को लोग गाली देने लगे, बुजुर्ग से माफी मांगने लगे, कहने लगे जरीज रहमतुल्लाह अलैह से कि ए जरीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, मैंने तुमको गलत समझा, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारे मैंने जो झोपड़ी तोड़ा है, इबादत गाह को तोड़ा है, मैं तुम्हारा इबादत गाह को सोने का बना दूंगा। हजरत जरीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सोने की बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसा था वैसा ही हमारी इबादत गाह को बना दो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार बन जाऊंगा। उसके बाद यह हुआ कि जिस औरत ने उस वली को बदनाम करने की कोशिश किया था और जिस आदमी ने उसको उजरत दिया था, उसका अंजाम क्या होता है सुनिए। तुमने उसके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? जब उस औरत से पूछा तो उस औरत ने जवाब दिया कि सही बात है, मैं इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इसको बदनाम करना है, इसकी बेइज्जती करना है, इस आदमी को गांव से बाहर निकालना है, तुम इतनी उजरत ले लो, इतने पैसे ले लो और इसको बदनाम करके यहां से भगा दो, यहां से निकलवा दो। मैंने उससे उजरत ले ली, लालच में मैंने इस बुजुर्ग को बदनाम करने की कोशिश किया, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, मैं गलत साबित हो गई और ये बुजुर्ग सच्चा साबित हो गया, तुम लोग मुझे माफ कर दो। उस औरत से कहा, गांव के लोगों ने मैं तुमको माफ कर दूं, एक अल्लाह के वली को तुमने बदनाम करने की कोशिश किया, तुमने एक अल्लाह वाले को जिना की तोहमत लगाया और मैं तुम्हें माफ कर दूं, है माफ कर दूं तुम्हें। उस औरत को सारे लोगों ने यानी सब लोगों ने मिल करके, पूरे गांव के लोगों ने मिल करके उस औरत को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसको खत्म ही कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया, जान से ही मार दिया। उसके बाद जो है, जो लोगों ने उस औरत से कहा था कि तुम इसको बदनाम करो बुजुर्ग को, उसका पता लगाया, उन लोगों को भी बुलाया, सारे लोगों को जो है सजा दी गांव वालों ने। किसी दूसरे आदमी को बगैर तहकीक के बदनाम करना और जो है किसी आदमी को इस तरह से झूठा इल्जाम लगाना ये गलत है, गांव वालों ने उसे भी सजा दिया। तो कहने का मतलब ये है, इस वाकये से ये नसीहत मिलती है कि किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम न लगाए, क्योंकि अगर तुम दूसरे पर इल्जाम लगाओगे, तुम दूसरे को गलत समझोगे और गलत कहोगे, तो याद रखिए अल्लाह ताला तुमको कोई ना कोई मौके पर तुमको बदनाम कर देगा और तुम बेइज्जती के साथ मारे जाओगे, तुम बेइज्जत खुद हो जाओगे। इस वाकये से नसीहत ये मिलती है कि हम किसी के ऊपर झूठा तोहमत न लगाएं, झूठे इल्जाम न लगाएं। अगर हम झूठे इल्जाम लगाएंगे, किसी दूसरे के लिए बुरा करेंगे, तो हमारे साथ में खुद बुरा होगा। उस औरत ने बुजुर्ग के लिए, अल्लाह वाले के लिए, वली के लिए उन्होंने बुरा किया, यानी अल्लाह के वली को बदनाम करने की कोशिश किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ही बदनाम कर दिया, उनको ही जो है सारे लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया। कभी भी दूसरे को झूठा इल्जाम न लगाओ, कभी न कभी अगर गलती हो जाती है तो उसको माफ कर दो, अच्छे लोगों को बदनाम करने की कोशिश न करो। अल्लाह ताला हम लोगों को इस वाकये से नसीहत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम जो भी वाकया डालें तो आपको मिलती रहे।